ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں بھلا دی جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والوں کے بول تو نمبر 2 کی بات ہے، اگر وہ غلط بات سوچتا ہے، غلط بول کی فکر کرتا ہے، وہ بھی اس کی زندگی میں اثرات ڈالتے ہیں، اس کی زندگی میں اثر پڑے گا اس کا بھی۔ اللہ پاک نے 29ویں پارے میں ایک سورت بیان کی، اس میں اللہ پاک نے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا، اور وہ پورا واقعہ اس پر ہے کہ اس بستی والوں کے اس بستی میں ایک خاندان رہتا تھا، اللہ نے ان کو بڑا مال دیا تھا، اور بڑی کھیتی ان کی تھی، بہت بڑی کھیتی۔ وہ بڑی کھیتی جب پکتی تھی تو ان کے ابا 3 حصے کھیتی کے کرتے تھے، ایک کھیتی غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ آئندہ سال کی اپج کے لیے اسٹاک کرتے تھے، اور ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے واپرنے کے لیے رکھ لیتے تھے۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ساری کھیتیوں کے مالک بچے بن گئے، ان بچوں میں سوچ خراب ہو گئی، ان کی نیت خراب ہو گئی، ان کے جذبے خراب ہوئے۔ ابھی تو انہوں نے اپنی غلط سوچ غلط فکر کے حساب سے ایک کام کرنے کا پلان بنایا، ابھی وہ کام کیا نہیں ہے، کام کرنے کا مشورہ کیا۔ میں جو ابھی آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہماری ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ ہماری ہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کا اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں۔ ان بچوں نے یہ سوچا کہ ہماری اتنی کھیتی پکتی ہے، ہمارا ابا بے وقوف تھا، اس کا ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا ہے، بہت بڑا حصہ چلا جاتا ہے، آئندہ سے ہم یہ حصہ غریبوں کو نہیں دیں گے۔ اور غریبوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ صبح جب ہم کٹائی کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں، اب ہم جب کٹائی کریں گے رات میں کریں گے تاکہ ان آنے سے پہلے ہم سمیٹ کر لے آئیں۔ ایک بیٹا ان میں سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسا مشورہ نہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ تو دوسرا میرا ہوشیار تھا، وہ کہنے لگا تو بھی بے وقوف ہے، شامتی رکھ، بہت سمجھایا، لیکن جب پرتی آتی ہے تو عقل چلی جاتی ہے، اور آدمی بہکی باتیں کرتا ہے، چڑی باتیں کرتا ہے، یہ سمجھ رہے پرتی کے دن شروع ہو گئے کہ بھائی بدھی اللہ نے دی ہے، اس بدھی کو اللہ کے حکم سے استعمال کر، اللہ ناراض ہو جائے ایسے کیوں بولتا ہے؟ تو اس نے نہیں مانا اور اصرار کر کے وہ پلان بنایا۔ میں جو کہہ رہا تھا کہ آدمی کا عمل نمبر 2 کی بات ہے، اگر وہ غلط باتوں کو سوچتا ہے، پلان بناتا ہے، وہ بھی اس کے نظام پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر اچھی چیز سوچی ہے تو اچھے اثرات لاتا ہے، اور غلط چیزیں بھی سوچی ہے، پلان ابھی تک کیا نہیں ہے، سوچی ہے، تو اس کے نظام میں غلط اثرات پڑیں گے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا 29ویں پارے میں، انہوں نے کیا کیا؟ رات میں کھیتی کاٹنے کے لیے گئے، جب کھیت پہ پہنچے تو کھیتی نہیں ہے، کھیت میں گئے تو کھیتی نہیں ہے، پریشان ہو گئے ہمارا کھیت کہاں ہے؟ تو دیکھنے لگے اور بھائیوں سے کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ مل گئے، ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں، شاید ہم راستے مل گئے، غلط جگہ پر آ گئے۔ تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہ بھائی ہم غلط جگہ پر نہیں آئے ہیں، ہم تو اپنی جگہ پر آئے ہیں، دیکھو اس کی نشانیاں ہیں فلاں فلاں۔ تو پھر کہنے لگے ہماری کھیتی کہاں چلی گئی؟ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ کھیت وہی ہے، اور جو کھیتی تھی اس پر آسمان سے بجلی گری اور پورے کھیت کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ کہ کیا بات ہو گئی کہ یہ اچھے باپ کی اولاد نے غلط نیتیں بنائی، یہ اچھے باپ کی اولاد نے اپنی نیتوں کو بگاڑ دیا، اللہ ان کی نیتوں سے ناراض ہو گیا، تو اللہ نے ان کی کھڑی کھیتی کو پائمال کر دیا۔ اب دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ بیچارے کی کھیتی چل گئی، کوئی اندر بھیتر کے بگاڑ کو دیکھنے نہیں جاتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جس کے بھی سنجوگ خراب ہو جائیں، جس کے بھی حالات خراب ہو جائیں، چاہے انفرادی نجی طور پر، انگت طور پر، یا گھر میں یا اجتماعی طور پر، یا دھندے کیا، کہیں کے بھی حالات خراب ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ یہ تمہارے سنجوگ جو خراب ہوئے ہیں، یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہارے سنجوگ خراب ہوئے ہیں، کوئی کسی کو آکشیپ نہ دے، کوئی کسی کو قصوروار نہ کہے، میرے بھائی نے ایسا کیا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے بیٹے نے میرے ساتھ چیٹنگ کی، میرے نوکر نے میرے ساتھ چال بازی کی، میرے بھائی نے مجھے دھوکہ دے دیا، व्यापारी धोखा दे गया,
कुछ नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। कई लोगों, अगर तुम्हें कोई बातें पहुंचती है तो ये यकीन मानो कि तुमने जो हरकतें की है वो तुम्हारी हरकतों का तुम्हें ये सजा मिली है। अल्लाह किसी के हक में जालिम नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद, कि तुम्हारा अल्लाह जालिम नहीं है, किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह तो रहमान और रहीम है। अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह ने अपने अर्श पर लिखवाया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है, मैं रहम वाला हूं। अल्लाह ने हमारे ऊपर जुल्म किया, अल्लाह हमारे जुल्म के लिए पैदा नहीं है, अल्लाह हमारे जुल्म के लिए नहीं है, अल्लाह ने हमें जुल्म के लिए पैदा नहीं किया है। लेकिन चूंकि अल्लाह पाक इंसाफ वाले हैं, इंसाफ, तो अल्लाह हमसे इंसाफ का मामला करते हैं। ये मुबारक मेहनत जो है, इस मुबारक मेहनत के रास्ते से इन चीजों की फिक्र दिलाई जा रही है। लोग ये समझते हैं कि तबलीग की बात कह रहे हैं। अरे भाई, तबलीग की बात ये तबलीग वालों की बात नहीं है। तबलीग की बात ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अल्लाह ने अपने नबी इस्लाम से फरमाया कि नबी जी, हमने आप पर जो चीजें उतारी है, जितनी चीजें उतारी है, वो सारी इंसानियत के लिए है। आप जो उतारी हुई चीजें सबको पहुंचाओ। भाई, वही तो खाली नबी पर आती है। अल्लाह क्या चाहते हैं वो तो नबी पर आएगा, मेरे रब पर तो नहीं आएगा। अल्लाह जो चाहते हैं वो तो अल्लाह ने नबी पर उतारा है। 24,000 मरतबा अल्लाह ने अपने नबी के पास, अपने प्यारे नबी के पास जिब्रील इस्लाम को भेजा। 24,000 मरतबा। कितनी मरतबा हमारे नबी के पास आए। जब बातें पहुंच गई तो अल्लाह हमारे नबी इस्लाम को फरमाया, ऐ नबी जी, हमने आपको जो बातें दी लोगों को समझाओ। बल्लु मा उनज़िला इलैक, हमने जो बातें आपको दी वो लोगों को पहुंचाओ। तो ये पहुंचाना, एक दूसरे को समझना और समझाना, ये नबियों का काम है। अब हमसे हमारे नबी पर्दा फरमा गए, हमसे हमारे नबी पर्दा फरमा गए, तो हमें ये हुक्म दिया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। जब हमारे दरमियान से हमारे नबी ने पर्दा फरमाया तो ये फरमाया कि अब दुनिया में लोगों के पास नबी नहीं जाएंगे कि हमारे नबी इस्लाम की लाडली उम्मत है, ये हमारे नबी इस्लाम के आंसुओं से बनी हुई उम्मत है, ये उम्मत बर्बाद हो जाए और ये उम्मत ऐसी लावर छूट जाए, ये हमारे अल्लाह को पसंद नहीं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं। तो अल्लाह ने अपने नबी के जरिए से हमें ये हिदायत दी और हमें ये बात समझाई कि लोगों से बात कहो कि हर ईमान वाला दूसरे ईमान वाले का भाई है। वो एक दूसरे की हमदर्दी करेगा, वो एक दूसरे की खैरखाई करेगा। इसीलिए वो बातें जो दुनिया में नबी लेकर फिरते थे, अब दुनिया में से हमसे नबी ने पर्दा फरमा लिया, तो अब ये उम्मत इसको लेकर फिर रही है। भाई, किसी को भी अच्छा नहीं लगता फिरना, किसी को अपना घर छोड़कर कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। सबके साथ कारोबार लगे हैं, सबके साथ बीवी बच्चे लगे हैं, सबके साथ बीमारी सीमारी लगी हुई है और सबके साथ पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। मस्जिदों में सोना किसको अच्छा लगता है ठंडी के माहौल में? अपने हाथ से कच्चा पकाकर खाना किसको अच्छा लगता है? अरे भाई, कितने लोगों के पास जाते हैं, वो कितने खराब कहानी के सुना देते हैं, कितने गंदे रवैये से लोग पेश आ जाते हैं। लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, लोग बर्दाश्त करते हैं। क्यों बर्दाश्त करते हैं? कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी बर्दाश्त किया है। जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम मक्के वालों को समझाने जाते थे तो मक्के वाले हमारे नबी को नहीं समझ सके। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने दुश्मनी की और ऐसी दुश्मनी की कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम को मक्का से निकाल दिया, मक्के से निकाला है। तो ये जो धक्के खाते हैं और हमारे और आपके पास आते हैं, ये अपने घर के लाडले हैं, सब अपने घर के शहजादे होते हैं। वो तो हमें ऐसा लगता है कि फला और फला, लेकिन उनके वहां जाकर देखें कि कौन कैसा कैसा होता है। हाँ, लेकिन बर्दाश्त क्यों करते हैं? कि हमें बर्दाश्त करने के तालीम हमारे नबी ने दिए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को ओहद वालों ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सर में खून निकल गया, दांत उबाल गिर गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऊंधे गिर गए। तो लोगों ने कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन ओहद वालों के लिए बद्दुआ कर दो,
تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے تیرے نبی کو اس لیے تکلیف دی کہ وہ نبی کو جانتے نہیں ہیں، کہہ رہا تو انہیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بددعا دینے والا نبی بن کر نہیں آیا ہوں۔ طائف والوں نے سب سے زیادہ پریشان کیا ہمارے نبی علیہ السلام کو، اتنا پریشان کیا کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان دونوں اس بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کچل ڈالیں، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر یہ نہیں سمجھ پاتے تو ان کے اولاد میں اللہ کو ایسا پیدا کرے گا جو ہماری بات سمجھ لے گا۔ تو یہ برداشت کرنا کہ یہ نبیوں کی سنت ہے اور نبیوں کی میراث ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس یہ جو لوگ آتے ہیں اور ہمیں آپ کو سمجھانے کی محنت کرتے ہیں، تو یہ وہ ختم نبوت کے رشتے کی وجہ سے، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ نہ ہوتی تو کوئی اپنا گھر نہ چھوڑتا، کوئی اپنے بیوی بچوں کو نہ چھوڑتا، کوئی اپنے کاروبار کو نہ چھوڑتا، کوئی ہمارے اور آپ کے پاس نہ آتا۔ کہ یہ پھر رہا اسی لیے ہو رہا ہے کہ اب نبی نے ہم سے پردہ فرما لیا، اب یہ انسانوں کی ہمدردی ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے۔ آپ دیکھو حضور علیہ السلام کے صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ سے 1.25 لاکھ صحابہ، حضرت امام مالک ہمارے بڑے بزرگوں میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں 10 سے 12 ہزار کی قبریں ہیں، باقی سارے صحابہ پوری دنیا میں دفن ہیں، پوری دنیا میں۔ بھئی ان کو پوری دنیا میں جانے کو کس نے کہا تھا؟ یہ کیوں چلے گئے؟ یہ جتنے بزرگ ہمارے علاقوں میں دفن ہیں یہ یہاں کی پیداوار نہیں ہے۔ آپ ان کو دیکھو، کوئی افغانستان سے آیا ہے، کوئی بغداد سے آیا ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، جاؤ ان قبر والوں سے جا کر پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو کہ تمہیں اپنے گھر سے کس نے نکالا تھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس پڑاؤ ڈال دیا؟ کہ وہ اندر کا دکھ تھا، وہ اندر کا درد تھا کہ یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، کہ اس دکھ درد نے ان کو اپنے وطن سے چلایا، اپنے علاقوں سے چلایا، اپنے خاندانوں سے چلایا، گھر سے بے گھر ہو گئے، اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر میرے اور آپ کی مٹی میں آ کر یہاں ہمارے اور آپ کے زمینوں میں دفن ہو گئے۔ کہ ہم اس کو اضافی چیز نہ سمجھیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو اپنے نبی کو نبی مانتا ہے اور جو نبی کو آخری نبی مانتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوسری امت کی فکر کرے۔ جیسے ایک باپ کے 3 بیٹے، ہر ایک دوسرے کی ہمدردی کرتا ہے۔ ارے بھائی کیوں ہمدردی کرتے ہو؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ سگے باپ کا میرا بیٹا ہے، سگے باپ کا بیٹا ہے، میرے سگے باپ کا بیٹا ہے۔ جیسے یہ ہمارے سگے باپ کے بیٹے ہیں، ایسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگو تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق جانتے ہو کتنا ہے؟ تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق کتنا ہے تمہیں پتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ لوگو تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق تمہاری اپنی ذات سے بھی پہلے ہے، بیوی سے پہلے نہیں، ابا سے پہلے نہیں، بھائی بہنوں سے پہلے نہیں، تمہارے اوپر تمہارے نبی کا حق تمہاری اپنی ذات سے بھی پہلے ہے کہ ہم اپنے نبی کے اوپر اپنی ذات کو قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے نبی کی عزت کے خاطر، ہم اپنے نبی کے کلمے کے خاطر ہم اپنی ذاتیں بھلا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک صحابی یہ فرماتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر ہماری جان قربان، اللہ کے نبی آپ پر ہمارا مال قربان۔ آپ دیکھیں ہمارے دیہاتوں کے حالات، ہماری بستیوں کے حالات دیکھو کہ ہماری بستیاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں اور ان بستیوں میں ابھی 100% نماز نہیں ہے۔ سب سے بڑا ایمان کے بعد کا فریضہ وہ نماز ہے، نماز سب سے پہلے قیامت میں جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا، نماز کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرمانے سے پہلے امت سے کہہ رہے تھے، پردہ فرمانے سے پہلے فرما رہے تھے کہ اے میری امت نماز کا خیال کرنا، اے میری امت نماز کا خیال کرنا۔ وہ نماز کل ہم نے کرزاری میں سنا بعض دیہاتوں میں 10% ہے، یہ مانگرول جیسا مانگرول وہاں 50% کے آس پاس ہے۔ تو سوچ سکتا ہوں مانگرول میں 50% نماز ہے، کتنی پرانی تبلیغ ہے یہ جونا گھر، اتنے سارے پرانے، اور ابھی ہمارے یہاں نماز ایک فریضہ سننا نہیں ہوا، اور ہمارے دیہاتوں کی کوئی خیریت پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے گامڑے ہمارے دیہات ہم سوچیں ہمارے ہوتے ہوئے یہ سارے کے سارے اللہ سے دور رہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جیون سے دور رہے،
اور ہم ایسے ہی مر جائیں؟ ہم کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کل اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اس دکھ نے صحابہ کو پوری دنیا میں پھرایا تھا. اس دکھ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو پھرایا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے لاڈلوں کو پھرایا تھا. حسن اور حسین اس کے لیے پھرے تھے. کربلا میں اسی غم کے لیے گئے تھے. کربلا میں 70 صحابہ شہید، 70 لوگ شہید ہوئے. اس میں 16 لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے لوگ تھے، اہل بیت. کربلا میں جب میدان میں اترے ہیں تو دشمن سے کہنے بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تیرے تیر کو روک دے. تو اس نے کہا ہم تیر نہیں روکیں گے. تو حضرت حسین کہنے لگے وہ روکے نہ روکے ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے ہیں. انہوں نے اس حال میں نماز پڑھی اور اسی حال میں ان کو چھلنی کر دیا گیا. کہ اس امت کے خاطر انہوں نے اپنی جانیں دی ہے. 2 سال کا عبداللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے نواسے حضرت حسین کا 2 سال کا عبداللہ تھا. 2 سال کا. پتا چلا اندازہ لگا کہ دشمن اب حملہ کرے گا تو گھر والوں سے کہا کہ ذرا بیٹے کو عبداللہ کو تھوڑی دیر کے لیے دو، میں اس کی نگاہ سے دیکھوں. اپنے ہاتھ میں بھی تو اٹھایا تھا، ایک تیر سناتا ہوا آیا اور اتنے 2 سال کے معصوم عبداللہ کے گلے میں یہاں لگا اور سوراخ کرتے ہوئے نکل گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خون کو یوں اٹھایا اور یوں آسمان پر کرتے ہوئے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ اگر تو اعلی رسول سے یہ قربانی چاہتا ہے ہمیں تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے. یہ دین اس طرح سے ہم تک آیا ہے، اس سے گھر اجڑے ہیں، اس سے خاندان اجڑے ہیں کہ مدینہ منورہ کی عورتیں بیوہ ہوئی ہے، مدینہ کے بچے یتیم ہوئے ہیں. ایک صاف آواز میں 70 جنازے اٹھے ہیں. 70 ایک جنازے کے ساتھ 4 رشتے جڑے ہوتے ہیں. وہ مرنے والا کسی کا بیٹا ہے، وہ مرنے والا کسی کا بھائی ہے، وہ مرنے والا کسی کا باپ ہے، وہ مرنے والا کسی کا شوہر ہے. ایک اور ایک مرنے والے کے ساتھ 4 جڑے ہوتے ہیں. جس چھوٹے سے مدینہ منورہ میں 70 جنازے اٹھے ہوں، ذرا سوچو کہ اس مدینے کا کیا حالت بنا ہوتا ہے، کیا حالت بنی ہوتی. لیکن وہ اندر کا دکھ تھا. ان مدینے والوں سے اللہ کے مدینے والوں کو انصار کہتے ہیں. اور انصار کہتے ہیں اللہ کے دین کا ساتھ دینے والے. ان اللہ کے دین کے ساتھ دینے والوں سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ساتھ دیتے رہنا. ہو سکتا ہے آگے زمانے میں تمہارے ساتھ لوگ اچھا ویوہار نہ کریں، لیکن تم کچھ مت کرنا، برداشت کر جانا اور تمہارا بدلہ مجھ سے حوض کوثر پر لے لینا. کہ میرے پاس آ کر حوض کوثر پر مجھ سے بدلہ لے لینا. آج لوگوں سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں پھرو اور تم سے کوئی ناگواری کی بات پیش آئے، تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، کوئی تمہیں دھکے دے، کوئی تمہیں نکال دے، کوئی تمہیں مار دے، برداشت کر جاؤ. اور برداشت کر کے کل قیامت کے دن ان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ کا دین کا ساتھ دیتے دیتے تم نے دھکے کھائے ہیں، تم نے لوگوں کی گالیاں کھائی ہے، تم نے لوگوں کی کڑوی کسری سنی ہے. تم اللہ کے لیے پھرے ہو، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ طریقے زندہ ہو جائیں، اس کے لیے پھرے ہو. اور اس کے لیے تم گھر سے بے گھر کیے گئے اور تمہیں تو یہ بیکار نہیں جائے گا. ہم اللہ سے بہت امید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے نبی نے سمجھایا ہے جو جس کی مشابہت کرے گا ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم ان انصاری صحابہ کی مشابہت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی مشابہت کرتے ہیں جس نبی نے اس دین کے لیے مکے کو چھوڑا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، کعبہ کو چھوڑا. کعبہ کو اگر اس کے لیے ہماری قربانیاں لگتی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں. اس لیے یہ 2 دن آپ حضرات نے اور ہم سب نے باتیں سنی ہیں. یہ خالی برکت کے لیے نہیں سنائی گئی ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں یہ ذمہ داری کی چیزیں. ہر ایمان والے کے ذمہ 3 ذمہ داریاں ہیں. 3 ذمہ داریاں. جب تک ان تینوں ذمہ داریوں کو وہ نہیں سمجھے گا اور پوری نہیں کرے گا وہ سب پورا مسلمان نہیں ہو سکتا. کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہم سب کا رشتہ اللہ سے ہے. اللہ سے، اللہ کے رشتے کا کیا حق ہے ہم پر، اس کو ایک ایک کو سمجھنا ہوگا. بھائی میرا اللہ سے سبند ہے، میرا اللہ سے کیا سبند ہے، اللہ مجھ سے کون سا سبند چاہتے ہیں، اللہ مجھ سے کون سا رشتہ چاہتے ہیں. علماء نے فرمایا اللہ کے رشتے کا قبر میں جاتے ہی پہلے سب سے پہلے اللہ کے رشتے کا سوال ہوگا کہ اللہ کے رشتے کا حق یہ ہے. اللہ اکیلا ہے،
अल्लाह का कोई दुनिया में शरीक नहीं है। ला शरीक लहू, हम कलमे में पढ़ते हैं कि अल्लाह के साथ कोई करता धरता नहीं है। अल्लाह को अल्लाह मानना और अल्लाह की मानना, अल्लाह की ऐसी मानना जैसी वो चाहता है। और ये सारी दुनिया में फैली हुई मखलूक, इंसान हो या जानवर, उनके साथ कैसे रहना, उसके तरीके उसने हमको सिखाए हैं। उस तरीकों को सीखना और उनके साथ ऐसा व्यवहार करना। अगर कोई आदमी बुजुर्ग बन गया लेकिन उसके मखलूक के साथ ठीक नहीं रहता, यहां तक कि अगर जानवरों के साथ ठीक नहीं रहता, तो जानवर के साथ ठीक न रहना उसको जहन्नम में ले जा सकता है। वो पहली सफ का नमाजी है और तहज्जुद गुजार है, लेकिन अल्लाह की मखलूक को त्रास देता है। हमारे नबी इस्लाम ने वाकया सुनाया, हमारे नबी ने सुनाया, पूरी दुनिया सुना दे, गलत हो सकता है, हमारे नबी का बयान किया हुआ कभी गलत नहीं हो सकता। हमारे नबी की गवाही अल्लाह ने दी है। वो नबी ने सुनाया, बनी इसराइल में एक औरत थी, उस औरत बहुत नेक औरत थी। उसने एक बिल्ली पाया, उसके घर में एक बिल्ली घुस जाती थी जो दूध पी जाती थी। जब उसने गुस्से में आकर उस बिल्ली को बांध दिया, जब वो बिल्ली बन गई तो उसको खाना नहीं दिया, वो मर गई। जब वो मर गई तो उसने उसको फेंक दिया। जब उस औरत का इंतकाल हुआ तो लोगों ने पूछा क्या गुजरी उस औरत के साथ, तो उसने ख्वाब में बताया कि उसका जहन्नम का फैसला हुआ। भाई कैसे हो गया? कहा उसने अल्लाह के इस मखलूक को परेशान किया, अल्लाह नाराज हो गए। अल्लाह तो एक बिल्ली को मारने से निराश नहीं होते कि इंसानों को हम तकलीफ देते हैं, हम इंसानों की मखबरी करते हैं, इंसानों की जानी नुकसान करते हैं, इंसानों का माली नुकसान करते हैं, मुसीबतें इनके लिए मान लेते हैं। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क्या मेरी औलाद सुख के दिन देख सकेगी? मेरे दिन मैं लोगों को त्रास दूं और मेरे बच्चे सुखी हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। अल्लाह का पहला हक ये है, अल्लाह को ऐसा मानना जैसा उसके मानने का हक है, और उसकी मानना ऐसे जैसे उसके मानने का हक है, और उसके मखलूक के साथ जैसे रहना ऐसे रहना है। दूसरा हम सब का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इस जमीन पर सबसे बड़ा अगर कोई दर्जा है अल्लाह के बाद वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। अगर अल्लाह के नबी हमसे राजी है तो हमारा अल्लाह राजी है, अगर हमारे नबी हमसे नाराज है तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। हमारे नबी को राजी करना है। हमारे नबी कैसे राजी होंगे? कहा हमारे नबी क्या, उनसे दो रिश्ते हमारे हैं। एक, हमने अपने नबी को नबी माना है, हमने अपने नबी को नबी माना है। उसका तकाजा यह है कि मैं सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मोहम्मदी बन जाओ, मोहम्मदी। हम बिरादरी नहीं है, ये घांची है, ये मेमन है, ये पता नहीं कौन है। क्या किसी की पेशानी पर लिखा हुआ है ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा? ये ओरखान के लिए अल्लाह ने बनाया, ओरखान, ताकि पहचान हो अल्लाह के वहां इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारे। हम मोहम्मदी है, मोहम्मदी, हम एक उम्मत है, एक उम्मत। अल्लाह के नबी इस्लाम ने हमको भाई बनाया है और फरमाया यशुद्दु बादुहु बादा। कोई भी बिरादरी हो, कोई भी खानदान हो, अल्लाह के नबी इस्लाम ने करने वाले को करने वाले का भाई बनाया है। और फरमाया वला तबागदू वला तहासदू वला तदावरू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना। आपस में हसद न करो, आपस में कीना न करो, आपस में बुग़्ज़ न करो, और अल्लाह के लिए भाई भाई बनकर रहो। हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, जहां पूरी उम्मत थी, और फरमाया किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत नहीं है, किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत नहीं है। अल्लाह के वहां इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारे। बिलाल हबशी काले थे, अल्लाह के वहां इज्जत वाले थे, और अबू लहब गोरा चिट्टा था, अल्लाह की निगाह में गिरा पड़ा था। किसी को कोई खानदान से हसब नसब न करे। अगर कोई हसब नसब इज्जत के काबिल है वो सैयद लोग है, सैयद लोग। सारे रिश्ते क़यामत के दिन खत्म हो जाएंगे सिवाय सैयदों के सादात मोहतरम लोग हैं, उनकी इज्जत की जाए, उनको सर पर बिठाया जाए, सैयद हमारे बड़े हैं। बाकी हम भाई हैं, हम मोहम्मदी हैं, मोहम्मदी। न फलाऊं, न मैं फलाऊं, न मैं फलाऊं। अगर ये बोल हमने बोले, इस कटी हुई उम्मत को हमने काट दिया। हम मोहम्मदी है, हम कलमे वाले बनकर रहे हैं। मैं यहां से लेकर यहां तक
हुजूर का नमूना बनकर जिंदगी गुजारो। कोई मुझे देखे तो कहे कि ये है हुजूर का उम्मती, ये है हुजूर का उम्मती। दुनिया में लोग यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं, शक्ल सूरत से पहचाने जाते हैं, मैं भी पहचाना जाऊं। और कल क़यामत के दिन मेरा नबी देखे तो वो भी पहचान ले कि ये मेरा उम्मती है। हाँ, इसके लिए हमारे चेहरे, हमारे मोहरे, हमारी गमी, हमारी खुशी, हमारी रहनी करनी सारी के सारी इसके ताबे हो जाए। मोहम्मदी पेशानी के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हम रीत रिवाज बिरादरियों के अपनाते हैं, खानदानों के अपनाते हैं, हम रीत रिवाज समाज और सोसाइटी के अपनाते हैं। मेरे नबी के तरीके के मुकाबले में मेरा समाज कुछ नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के मुकाबले में मेरी बिरादरी कोई हैसियत नहीं रखती। सबसे बड़े अल्लाह के नबी है। अगर दुनिया में कोई इमामत जिसको इत्तिबा करनी हो तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। अगर उनकी इत्तिबा के लिए लोग नाराज होते हैं, हो जाने दें। अल्लाह को नाराज न करें, अपने नबी को नाराज न करें। एक हम अपने आप को मोहम्मदी बनाएं, दूसरा हमने अपने नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी माना है, आखिरी नबी। अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन दुनिया में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, सलासून कज़्ज़ाबून, क्या आएंगे वो झूठे होंगे, नबूवत का दावा करेंगे। तो दुनिया में ऐसे लोग आने वाले हैं जो नबूवत का दावा करेंगे, वो झूठे होंगे। हमारे नबी पर अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया। हमारे नबी को अल्लाह ने नबियों का सरदार बनाया। हमारे नबी खातमुन नबीयीन है, हमारे नबी इमामुल अंबिया है, उनके बाद कोई नहीं। तो हम अपने नबी अलैहिस्सलाम की उन बातों को याद करेंगे जो उन्होंने पर्दा फरमाने के मौके पर हमसे फरमाया कि क्या फरमाया था कि मैंने जो काम किया है वो मेरे मानने वालों का काम है। हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि जो नबी ने काम किया कि नबी ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की पहचान करवाई। एक एक के पास गए, साहबा मक्के के फरमाते, एक साहबी ईमान नहीं लाए थे, वो कहने लगे कि हमने हुजूर कुरैश में से थे। तो फरमाया इस कुरैशी नौजवान को देखा कि जब सूरज उगा था तब से रास्ते पर खड़ा है, और सूरज उगने के बाद से लेकर सूरज माथे पर आ गया तब तक खड़ा है, आने जाने वालों को समझा रहा है, काला वाला कर रहा है, भाई बचूला कर रहा है, और रास्ते में जाने वाले कोई चेहरे पर थूक देता है, कोई मिट्टी डालता है, और ये बर्दाश्त कर रहा है कुरैशी। फिर वो मुसलमान हो गए। तो कहने लगे मैं देखता था इतनी मेहनत की, कभी कोई दुश्मनी में उछड़ी डाल देता था, कोई गले का फन्ना डाल देता था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की पहचान करवाना नहीं छोड़ा। हमारे नबी ने फरमाया जिसने मेरा कलमा पढ़ा उसके जिम्मे है वो मेरी उम्मत की हमदर्दी करे। ये पूरी उम्मत पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसकी हमदर्दी करना हर कलमे वाले का काम है। ये तबलीगी जमात कोई ग्रुप नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई फिरका नहीं है, ये एक कलमे वाले का काम है। वो अपनी फिक्र करे और अपने घर वालों की करे और पूरी इंसानियत की करे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी फिक्र करो, कू अनफुसकुम व अहलिकुम, अपने पूरे खानदान की फिक्र करो। एक एक की फिक्र की उन्होंने। फिर फरमाया अपने रिश्तेदारों की फिक्र करो, वअनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, फिर मक्के वालों की फिक्र करो, वलितुन्ज़िर उम्मल क़ुरा, फिर फरमाया मक्के के अतराफ वालों की फिक्र करो, वमन हौलहा, फिर फरमाया पूरी दुनिया की फिक्र करो, काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। हम सबकी फिक्र को लेकर फिरेंगे, जहां तक हम जा सकते हैं वहां हम जाएंगे, जहां हम नहीं जा सकते वहां अफराद को तैयार करके भेजेंगे। ये खाली बरकत और सवाब की बात नहीं है, करके जाएंगे उनका, और जो करके नहीं जाएंगे ये बात याद रखिए अल्लाह के वहां कल पेशी होनी है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को चेहरा दिखाना है। ये जितने मारे मारे फिर रहे हैं वो, और मैं मजे से अपने घर में खराडे लेकर सोता हूँ, क्या मैं और वो मारे फिरने वाला लोगों के धक्के खाने वाला, क्या दोनों एक तराजू में तोले जाएंगे? क्या दोनों अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के आली दरबार में एक चेहरे से खड़े होंगे? सगे दो बेटे हों, एक काम करके आया हो और एक काम किए बगैर आया हो, वो दो सड़के बाप की नजर में नहीं होते, तो जो काम करके गए होंगे वो, और जिसने काम नहीं किया क्या दो बराबर हो जाएंगे? इसलिए खुशकिस्मती है अभी जीवन मौजूद है, अपने जीवन को काम में लगा लें, अपने बस में जो कर सकते हैं करने में कमी न करें। मर गए कोई याद नहीं करेगा, हमारे दुख का भागीदार कोई नहीं होगा। इसलिए दूसरी जिम्मेदारी कि अब अपनी जान माल को लेकर अल्लाह के मखलूक की खुशामद करना, तबलीग का काम करना, ये दूसरी जिम्मेदारी। और तीसरी जिम्मेदारी हम पर हमारे दीन की है। दीन की क्या जिम्मेदारी?
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں دین کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک آدمی اس دین کا مددگار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کہ دین کا مددگار بنو، محلوں میں مددگار بنو، مسجدوں میں مددگار بنو، جہاں بھی دین کا کام آئے مددگار بنو، تاکہ یہ دین کا پودا اگ جائے. عربی میں نصرت کہتے ہیں پودے کو پانی پلانا. عربی میں نصرت کہتے ہیں پودے کو پانی پلانا. اس دین کے چھوڑ کو ایسا پانی پلاؤ کہ دین کا چھوڑ اگ اٹھے. ابھی تو ہمارے گاموں میں ہمارے چھوڑوں کے مکتب نہیں شروع ہوئے. ہمارے پیسے موجود ہیں، ہمارے صلاحیت والے لوگ موجود ہیں، اور ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والے نہیں. ان کے لیے ہمارے پاس تنخواہ نہیں ہے. ہمارے گامڑوں کے گامڑے پڑے ہوئے ہیں. کل میں نے پوچھا کچھ گامڑے والوں سے، ان کے وہاں قرآن پڑھانے کے لیے بچے نہیں ہیں، اللہ کا نام نہیں جانتے، نبی کا نام نہیں جانتے. ہمارے پیسے کس کام کے، ہماری یہ صلاحیتیں کس کام کی؟ ایسے دیہاتوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، نمازیوں کو لانے کی محنت نہیں ہو رہی. ہمارے ذمہ ہے کہ اس دین کا ہم پودا اگائیں، ہم اللہ کے دین کی نصرت کریں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. قبر میں جانے کے بعد پہلے یہ 3 سوال ہوں گے، ایک اللہ کا اور ایک رسول کا اور ایک دین کا. خوش قسمت ہے ہمارے ساتھی جو یہاں سے اس مبارک دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. یہ زندگی سیکھنے کی ہے، یہ سوچ بنانے کی ہے. اس لیے ایک ایک ایمان والے سے کہا جاتا ہے کہ یہ زندگیاں سیکھنے کے لیے جاؤ. یہ اللہ کے راستوں میں جو 4-4 مہینے چلے میں بھیجا جاتا ہے وہ خالی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں. جس طرح ابھی آپ نے بات سن کر ایک ذہن بنایا، ایسے ایک وقت اللہ کے راستوں میں پھر کر آدمی کی سوچ بنے، آدمی کی فکر بنے، آدمی کے جذبات بنے اور اچھے عمل کے کرنے کا وہ عادی بن جائے. خوش قسمت ہے وہ ساتھی کہ جو یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. یہ زندگی ان کو بھی سیکھنی ہے اور وہ ساتھی جو نہیں جا رہے ہیں ان کو بھی سیکھنا ہے. اس لیے وہ ساتھی اس کی نیت کریں کہ میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ راضی ہوتے ہیں دین کے سیکھنے سے، دین کی محنتوں کو سیکھنے سے، دیندار بننے سے. اس نیت سے ہمیں سفر کرنا ہے. میں سب اس کی نیت کرتے ہو، اس نیت سے کرو گے انشاءاللہ. تو جب اس کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو جس ترتیب پر چلنے کو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس ترتیب پر اگر وقت لگاؤ گے تو انشاءاللہ یہ چیز سیکھنے ملے گی. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر اس نیت سے ہو، اور دوسرا یہ سفر تابع داری کے ساتھ ہو. ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے، ہمیں اپنے نبی علیہ السلام کی بات ماننا آ جائے. ہم اپنے من کی بات ابھی مانتے ہیں، معاشرے کی بات مانتے ہیں، سماج کی بات مانتے ہیں، سوسائٹی کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات ماننے کے عادی نہیں ہوئے. اس لیے جب آپ کی جماعت بنے گی تو آپ کے اوپر ایک ذمہ دار طے کریں گے. وہ ذمہ دار آپ کو موقع بہ موقع کی سنت شریعت کی روشنی میں رہبری کریں گے. مسجد سے کیسے نکلنا، راستے میں کیسے چلنا، مسجد میں کیسے سونا، کیسے کھانا کھانا، یہ رہبری اس لیے کریں گے تاکہ روز 4 مہینے میں اس رہبری کے مطابق کرتے کرتے ہم ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کے عادی بن جائیں. کہ اپنے امیر کی بات اس لیے ہمیں ماننی ہے کہ ان کی باتوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے اور ہمیں اللہ کے نبی کی بات ماننا آ جائے. اس لیے پورے سفر میں تابعدار ہو کر اپنے ذمہ دار کی بات مان کر چلنا ہے. چلیں گے انشاءاللہ. تیسری بات، ہم اپنی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنی جان و مال کے ساتھ جائیں گے. ہم جان بھی ہماری، مال بھی ہمارا. یہ کیوں کہیں گے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا سفر کیا مکے سے مدینے کا، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اونٹنی کا قرضہ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اپنی جان سے ہم تبلیغ کریں گے. ہم کرائے کے ٹکٹو نہیں بنیں گے کہ جان ہماری مال اور کوئی ہم کو دے دے. ہمارے نبی علیہ السلام نے دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے اپنی جان لگائی اور اپنا مال لگایا. امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکاح میں آئی ہے سونے کی اینٹیں اور چاندی کی اینٹیں لے کر آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کو اللہ کے نام پر ایسا لگایا اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے کہ جس دن پردہ فرما رہے تھے اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانے کا تیل نہیں تھا. سونے کی اینٹیں، سونے کی چاندی کی اینٹیں لگا دی ہے تو ہم اپنی جان مال اس کے لیے لگائیں گے. اس لیے اپنی جان و مال کے ساتھ جائیں گے. جب اپنی جان و مال کے ساتھ جانا ہے تو ہماری جتنی ضروریات ہے وہ ساری ہم پہلے سے اپنے گھر سے لے کر جائیں. اجتماعی اور انفرادی جتنی ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم یہیں سے لے کر جائیں تاکہ پورے سفر میں کسی سے ہمیں سوال نہ کرنا پڑے. سوال کرنا حرام ہے، بغیر ضرورت کا سوال کرنا یہ حرام ہے. کتابوں میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے کہ جو مال بڑھانے کی نیت سے کسی سے سوال کرے گا اللہ اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیں گے. وہ کمی خوشحال نہیں ہو سکتا، فقیر ہی بنتا جائے گا. تو ہم اپنی ضرورت کی سب چیزیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کسی سے سوال نہیں کریں گے.
اب یہ آپ کی جماعت مکمل ہو گئی، اعلان ہو گیا، اب آپ کو اپنے رخ پر جانا ہے. کوئی بہار جائے گا، کوئی بنگال جائے گا، کوئی آسام جائے گا، وہاں سب جگہ پر حضور کی امت ہے، وہاں جانا ہے. تو ہمارا پورا سفر سنت طریقے پر ہو. مسجد سے نکلتے ہوئے سنت کا مذاکرہ کر لو کہ کیسے نکلنا ہے. راستہ مسجد سے اسٹیشن جاؤ، پیدل جانے کی کوشش کرو. پیدل جاؤ. کیوں پیدل جائیں گے؟ ہمارے پاس پیسے نہیں اس کے لیے. نا دنیا میں اکثر بندیوں کی محنت پیدل ہوئی ہے. ہمارے نبی پیدل چلے ہیں، ہم بھی پیدل چلیں گے ہمارے نبی کے مشابہت میں. اس لیے سب نیت کرو کہ انشاءاللہ نبی والا کام نبی کے طریقے پر کریں گے. پیدل چلیں گے انشاءاللہ. پیدل چلو گے. جب اسٹیشن پر پہنچو تو دیکھو اور لوگ بھی ہوں گے، تم لوگ بھی ہو، تو تمہارے اور ان میں فرق ہونا چاہیے. تم اللہ کے دین کے ترجمان ہو تو سلیقے سے وہاں ٹھہر رہے ہیں. اپنے سامان کی نگرانی کرنی ہے اور اپنے آنکھوں کی نگرانی کرنی ہے. اپنی ساری چیزوں کی نگرانی کرتے ہوئے وہاں ٹرین کا انتظار کرو. جب ٹرین آ جائے تو سب سے پہلے اپنا سامان دیکھو، سامان لے کر اپنے سیٹ پر چپ چاپ بیٹھ جاؤ. سب ساتھی اپنے سامان کی خود فکر کرے، دوسروں کے بھروسے پر نہ چھوڑے. جب ٹرین میں سکون سے بیٹھ گئے، اب سفر شروع ہوگا تو آپس میں مشورہ کر لو کہ ہمارا 24 گھنٹے کا سفر ہے، ہم نمازیں کب پڑھیں گے، کھانا کب کھائیں گے، تعلیم کب کریں گے، کوئی ایمان والے بھائی ٹرین میں ہیں کب ملاقاتیں کریں گے. اس کی رعایت کے ساتھ پورا سفر کرو. استنجا وضو کرنا ہو اور برتن دھونے پڑے تو ٹرین کے اندر استنجا خانے بنے ہیں، اس کے اندر دھوئیں تاکہ ڈبہ خراب نہ ہو. لوگ ہمارے عمل سے گھن میں محسوس کریں. وضو میں کم سے کم پانی استعمال کریں. اس پانی میں پورے ٹرین والوں کا حصہ ہے. برتن دھونے میں کم سے کم پانی استعمال کریں، سب کا حصہ ہے. نماز قصر پڑھنی ہے تو مختصر پڑھیں، آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو. اس رعایت کے ساتھ ہمارا سفر ہو. جب بستی میں پہنچے تو بستی ٹرین سے چالو ٹرین میں جب اسٹیشنوں پر اترے تو کوئی اترے نہیں. مشورے سے دو ساتھی طے کر لیں. کوئی گھٹتی پڑتی چیزیں ضرورت کی رہنے کے لیے اترنا پڑے تو ساتھیوں کو اتارو، وہ انشاءاللہ اتر کر لے کر آئیں گے. ان کے ذریعے سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، کوئی ایمان والے ہوں ان سے ملاقاتیں کریں. پھر اس کے بعد جب تم بستی میں پہنچو تو سنت طریقے پر دعا پڑھ لو، اللہم بارک لنا فیہا. یہ نبی نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا کے ساتھ بستی میں داخل ہو جاؤ. جب اسٹیشن پر اترو ہر ساتھی اپنا سامان خود لے کر اترے، دوسرے کے بھروسے پر نہ چھوڑے. جب اتر گئے سب سامان دیکھ لیا، پھر وہاں اللہ سے دعا کر دو کہ اللہ اس بستی میں جا رہے ہیں تو ہماری مدد فرما. ہر بستی میں جانے کے بعد ہر جماعت کو 3 کام کرنے ہیں. ایک اپنی ذات کی تربیت کی فکر کرنی ہے، ایک اس بستی کے ایمان والوں کی فکر کرنی ہے. اس ایمان والوں کی فکر میں 2 کام کرنے ہیں. ایک اس بستی سے نقد جماعت بنانی ہے اور ایک بستی میں مسجد وار جماعت بنانی ہے. بڑے بڑے کام لیے تو اللہ سے دعا مانگ لو کہ اللہ بڑے کام کے لیے آئے ہیں تو ہمارے لیے آسان فرما دے. اس کی دعا مانگ کر بستی میں داخل ہو جاؤ. اب اسٹیشن سے مسجد جاؤ، پیدل جاؤ. دیکھو یہ بازاروں کے راستے ہیں، ان بازاروں میں سب سے زیادہ اللہ کا غیر بولا جاتا ہے. اور جب اللہ کا غیر بولا جاتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. ان بازاروں میں گناہ کیے جاتے ہیں. تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ان بستیوں سے گزرو. 2 کی جوڑی بنا لو، سیکھتے سکھاتے بستی میں سے گزرو. تمہارا یہ چلنا ہدایت کا پھیلنے کا ذریعہ بنے گا. جب مسجد میں پہنچ جاؤ تو مسجد اللہ کے گھر ہیں. مسجد میں آداب کے ساتھ رہنا ہے. آپ کا پورا سفر میں قیام مسجدوں میں ہوگا. مسجد اللہ کے گھر ہیں. اس کی صفائی اللہ کے نبی علیہ السلام خود کرتے تھے. اللہ نے سب سے پہلا بیت اللہ بنایا تو اپنے بڑے نبی کو اس کی صفائی کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کو. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكِّعِ السُّجُودِ. ہم مسجد کو صاف رکھیں گے، گندا نہیں ہونے دیں گے. ہماری مجبوری ہے، ہمیں مسجد میں ٹھہرنا پڑتا ہے، اس لیے اعتکاف کی نیت کر لیں. اعتکاف والوں کے لیے اجازت ہے. سامان ایک کونے میں رکھ دیں، اس پر چادر ڈال دیں. پھر اس کے بعد مسجد کا حق ادا کریں. 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں. جب مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی اس کے بعد فوراً مشورہ کر لیں. مشورہ کیا کرو کہ مشورہ یہ کرو کہ یہ ہمارے ساتھ چند ساتھی آئے ہیں، ان کی اچھی تربیت کیسے ہو جائے، یہ یہاں اس بستی سے نقد جماعت کیسے بن جائے، یہاں سے مسجد وال جماعت کیسے بن جائے، اس کی فکر کرو. اور کوشش کرو بستی والے آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائیں. اگر وہ شریک ہو جاتے ہیں تو آپ کی اور ان کی فکریں ہو جائے گی، کام آسان ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہے تو بھی آپ مشورہ کر لو. جب وہ لوگ ذہن میں آئے تو پورا مشورہ آپ ان کو سنا دو تاکہ وہ لوگ آپ کے مشورے میں فکروں میں شریک ہو جائیں. مشورہ ہونے کے بعد مشورہ آپ نے 3 کاموں کا کر لیا. ایک اپنے ساتھیوں کو اچھی تربیت کا، دوسرا نقد جماعت بنانے کا، اور تیسرا اس بستی میں مسجد جماعت بنانے کا. یہ تینوں مشورے آپ کو کرنے ہیں. اس میں پہلی چیز کا جو مشورہ ہے، یہ تینوں چیزیں کیسے کاموں میں آئیں گی؟ نقد جماعت بنانا، مسجد جماعت بنانا، اور اپنے ساتھیوں کی اچھی تربیت کیسے ہو جائے گی؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت
4 चीजों में अपने साथियों को मशगूल करती है, 4 अमलों में, तो वो चारों अमल ऐसे हैं उसमें मशगूल करने से साथियों की तरबियत अच्छी हो जाएगी। कहो कौन सी 4 चीजें हैं? कि सबसे पहले दावत इल्लाह में। किसमें? दावत इल्लाह, कि हमारे साथी अल्लाह की बड़ाई को बोलें, हमारे साथी अल्लाह की अजमत को बोलें, अल्लाह की अजमत को सुने, इस दिल में अल्लाह की अजमत आ जाए। ये अल्लाह की नाफरमानी इसलिए कर रहा है कि इसके दिल में अल्लाह की अजमत नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जो हमारे साथियों को मशगूल करना है अल्लाह की अजमत को सुनने में, अल्लाह की अजमत को बोलने में। इसके लिए हमारे पास 5 गश्त है, उमूमी गश्त है, उसमें हमारे साथियों को भेजो, खुसूसी गश्त है उसमें भेजो, तालीमी गश्त है उसमें हमारे साथियों को भेजो, तश्कील के गश्तों में भेजो और वसूली के गश्तों में भेजो। और उमूमी गश्त हर मस्जिद में असर बाद मगरिब बाद होता है कि 10 आदमियों की जमात बनकर मोहल्ले में जाएं और मोहल्ले वालों को जमा करके मस्जिद में लाकर ईमान अमल के बाद उनको सुनाना, इसको उमूमी गश्त कहते हैं। उसमें अपने साथियों को भेजो, उसमें हमारे साथी अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे। तश्कील का गश्त कि हर बस्ती, जिस बस्ती में तुम्हारा कयाम हो उसमें कोशिश करो कि 2 दिन 3 दिन तुम्हारा एक मस्जिद में ठहरना हो, उस मस्जिद में रहने वाले एक एक ईमान वाले की मुलाकात और उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाए और वो नमाजी बन जाए, वो अमाल वाले बन जाए, उसकी फिक्र और वो अपना दीन सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाए, उसके लिए उसकी तशकील करना। उसमें वो उज़र करेगा, हमारे साथी को आखिरत समझाने का उसको मौका मिलेगा। नबियों के वाक़यात से, सहाबा के वाक़यात से, इसको तशकीली गश्त कहते हैं। इसमें अपने साथियों को फिराओ। तीसरा वसूली गश्त, जो लोग तैयार हो जाए उनकी बैगों की वसूली, वो भी बड़ा भारी काम होता है, उसमें अपने साथियों को भेजो। उसमें उनके आंसू बहेंगे, उनको नबी का तारीफ का सफर याद आएगा कि हमारे नबी तारीफ में गए थे, लोगों ने कैसा किया होगा, आज मुझे ऐसा कर रहे हैं, मैं समझाने जा रहा हूं, मुझे गालियां सुना रहे हैं, हमारे नबी के साथ कैसा किया होगा। ये जब चलेंगे फिरेंगे तो नबी की मेहनत का नक्शा उसके सामने आएगा। इसको वसूली गश्त कहते हैं। और चौथा तालीम का गश्त है कि जब मस्जिद में तालीम करें तो 2-2 की जोड़ी बनाकर जो फारिग लोग मस्जिद के बाहर बैठे हों उनको, उनका वक्त बेकार जा रहा है, समझा पटाकर मस्जिद में लाकर अपने साथ तालीम में बिठाना, ताकि वो तालीम में शरीक होकर अपने वक्त को कीमती बना ले। और पांचवा गश्त खुसूसी गश्त है। खुसूसी वो बड़ा अहम गश्त है। वो क्या है? हर बस्ती में कुछ लोग होते हैं जिनका बस्तियों पर असर होता है, उनकी मुलाकातों में जाना। वो 3 किस्म के लोग होते हैं। एक बस्ती में चौधरी किस्म के लोग जिनका वजन होता है, एक बस्ती में उलमा होते हैं और एक बस्ती में काम करने वाले पुराने होते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जो बस्ती में चौधरी लोग हैं, बड़े बाअसर लोग, उनके पास जाएं मुलाकात में और उनसे उनकी दुनिया की बुराई ना करें। दुनिया तो अल्लाह की एक नेमत है, अल्लाह की दी हुई अल्लाह का खजाना है। दुनिया मता है, मता उससे फायदा उठाने के लिए अल्लाह ने उसको बनाया, तो उससे फायदा उठाया जाएगा। तो हम उसको ये समझाएंगे अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बनाया है, हम तो चाहते हैं अल्लाह आपको आखिरत का भी बड़ा बना दे। आप हम एक फिक्र को लेकर आए हैं, आप अगर हमारे फिक्रों में शरीक हो गए ये काम आसान हो जाएगा और आपके नामाए अमल में होगा और अल्लाह इसका आपको आखिरत में बड़ा अजर देंगे। ऐसा ज़हन बनाकर उनको अपनी फिक्रों में शरीक करना है। दूसरा, वहां काम करने वाले पुराने होंगे, उनकी मुलाकातों में जाना। और वो इस बस्ती में साल हर साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं की मेहनत से सब कुछ हुआ है, तो उनकी मुलाकात में जाकर ये कहना, हाजी साहब हमें बड़ी खुशी हुई, आपके बस्ती में आए, आपकी बात सुनी, माशाल्लाह आपकी मेहनत से बाग बगीचा हरा भरा है, हम भी फिक्र लेकर यही आए हैं, आप अगर तशरीफ ले आते हैं तो हम और आप मिलकर आगे की बात को सोच लें। यूं करके उनको अपनी फिक्रों में शरीक करना, इन पुरानों को, वो चाहे बैठे हुए हों तो भी। और तीसरा, उलमा होंगे उस बस्ती में। उलमा ये नबियों के वारिस है, ये नबियों के वारिस है, इनका सबसे बड़ा दर्जा है। तो हम इनकी वक्त की रियायत के साथ इनके घर पर जाएं, इनके वक्त की रियायत के साथ वो पढ़ाते हैं, उनके साथ दीनी मशगूलियतें होती हैं, कभी भी जाकर खट देकर दरवाजा खोल दिया ऐसा नहीं, उनका सारे वक्त देखें और सिर्फ दुआ के लिए जाएं, तशकील के लिए नहीं। हम उलमा की तशकील नहीं करेंगे, ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्गों की दुआओं की बरकत से अल्लाह काम को आसान कर देते हैं, तो हम उनसे दुआ की गुजारिश के लिए जाएंगे। हम एक काम लेकर आए हैं, हम यहाँ नकद जमात बनाना चाहते हैं या मस्जिदार जमात बनाना चाहते हैं। हजरत आप दुआ फरमा दें, अल्लाह हमारे काम को आसान फरमा दे, तो हम इनकी अजमत दिल में बिठाएं। मौलाना ऐसा फरमाते थे, उलमा की जियारत को इबादत यकीन करो, तो इनकी जियारत भी इबादत है। इस ध्यान के साथ हम इनके पास जाएं और दुआ की गुजारिश करें, तो सबसे ज्यादा हम अपने साथियों को इन 4 कामों में मशगूल करें। तो सबसे बड़ी दावत में, तो दावत में इन 5 गश्तों में, तो इंशाल्लाह हमारे साथियों की तरबियत होगी। दूसरा जो मशगूल करेंगे वो सीखने सिखाने में, तालीम और ताल्लुम में,
क्या सीखना है? हमसे लागू पड़ते फराइज, वाजिबात, मुस्तहब्बात, ये जितनी लागू पड़ती चीजें हमारी जान की है उसको सीखना है। अगर जमात में कोई मौलवी साहब है, उनके पास बैठकर फराइज सीखे, वाजिबात सीखे, सुन्नत सीखे, मुस्तहब्बात सीखे, जिंदगी सुन्नत शरीयत वाली बन जाए। और फजाइल का इल्म कहां से सीखेंगे? कि ये सुबह शाम की तालीम के जरिए से मसाइल का इल्म अपनी जमात में मौलवी साहब उनसे सीखें। अगर अपनी जमात में कोई मौलवी साहब नहीं है तो जिस मस्जिद में जाओ वहां मौलवी साहब होते हैं, उनसे गुजारिश करो, मौलाना हमको फराइज सिखा दो, वाजिबात सिखा दो, वो सिखा देंगे। और फजाइल का इल्म हम अपने साथ किताबें लेकर गए हैं, फजाइल अमाल, फजाइल सदकात, ये बड़ी जबरदस्त किताबें हैं। उसमें 5 शोबों का दीन है, ईमानियात का, इबादत का, मामलात, मुआशरत और अखलाकियात। इन 5 चीजों में ईमान वाला कैसा हो वो लिखा है। सबसे पहले ईमानियात है, फिर इबादत के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, वो ईमान वाले में कैसे हो वो उसमें लिखा है। फिर मामलात है, हलाल क्या है, हराम क्या है, हराम का निवाला पेट में चला गया तो क्या होगा। फिर मुआशरत है, अम्मी का क्या हक, अब्बा का क्या हक, भाई बहनों का क्या हक, वो सब लिखा है। फिर अखलाकियात है, जब सुबह शाम इसको पढ़ोगे ना तो इंशाल्लाह 5 शोबों में जिंदगी अच्छी करने वाले बन जाओगे। इसलिए फजाइल का इल्म इससे सीखना है। तो रोजाना सुबह शाम तालीम करनी है, 3.5-4 घंटे हमारी तालीम हो। सुबह में 2-2.5 घंटे, दोपहर में 1-1.5 घंटा सुबह की तालीम में थोड़े से तालीम के आदाब बयान कर लिए। उसके बाद कुरान के सीखने सिखाने का हल्का, हर आदमी इतना कुरान सही करे जितना नमाज के लिए जरूरी है, उसके लिए 10 सूरतों में से मश्क करें। फिर इन सारी किताबों में से निशान लगा कर थोड़ा पढ़ें। फिर आखिर में 6 सिफात का मुज़ाकरा करें। जो चीज सुबह में रह जाए उसको दोपहर की तालीम में कर लें। इसमें हमारा साथियों का ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे ताकि हमारे साथियों की तरबियत हो जाए। तीसरा वक्त जो हम ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे वो किसमें लगाएंगे? कि जिक्र इबादत में। जिक्र इबादत, तो उसमें सबसे बड़ा अमल नमाज है। सबसे बड़ा ईमान के बाद फरीज़ा नमाज है। हमारे साथियों की नमाजें अच्छी हो जाए, वो तकबीर के साथ नमाज पढ़ने के आदी हो जाए, इसकी मश्क करवा लें, खुश व खुशू वाली नमाज बने। रोजाना हमारे कुरान की तिलावत के आदी बने। हाफिज कुरान रोजाना 3 पारे, गैर हाफिज रोजाना 1 पारा पढ़ने का आदी बने। सुबह शाम के 3-3 तस्बीहात हमारी होने लगे, उसकी हमारी फिक्र हो जाए। और उसके अलावा मसनून दुआएं सीखें हम, कि हम मसनून दुआओं के आदी बन जाएं। और उसके साथ साथ रोजाना अल्लाह के सामने दुआओं के मांगने के हम आदी बने, कि हमें अल्लाह के सामने रोजाना दुआएं मांगने की आदत पड़ जाए। हम अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते, इसमें अपने आप को मशगूल करना ये जिक्र इबादत है। और चौथी चीज जिसमें अपने आप को हमें मशगूल करना है वो खिदमत है। एक दावत है, एक तालीम और ताल्लुम, एक जिक्र इबादत और एक खिदमत। ये चारों हुजूर की मस्जिद के अमाल है। खिदमत किसकी करेंगे? कि अपने जात की खिदमत खुद करें, किसी पर बोझ न बने। हमारे नबी अपना काम खुद करते थे। दूसरा, अपने साथियों की खिदमत, कोई कमजोर हो तो उनका ताउन कर दें। तीसरा, अपने अमीर साहब की खिदमत। अमीर साहब की खिदमत क्या करोगे? पैर दबाओगे, सर में तेल डालोगे? कहीं ये खिदमत नहीं है, ये खिदमत नहीं करनी है। ये जरूरतमंद कोई हो उसको कर दें, इसका माहौल न बनाएं। अगर तुम खिदमत लोगे तो तुम बिगड़ जाओगे, और दूसरे की करोगे तो वो बिगड़ जाएगा। जमातों में इसका माहौल नहीं बनाना। तो अमीर साहब की खिदमत ये कि नकद जमात बनाने की फिक्र जो अमीर साहब के पास है, मजेदार जमात बनाने की फिक्र, उस फिक्र को हम मोड़ लें और उनकी फिक्रों में हम शरीक हो जाएं। और चौथी खिदमत बस्ती वालों की, कि हमारे जरिए से बस्ती वालों को तकलीफ न पहुंचे, उनकी मस्जिद को साफ सुथरी रखें, उनसे अच्छा व्यवहार करें। ये 4 चीजें हैं खिदमत में। तो इन चारों चीजों में अगर हमारे साथियों का इस्तेमाल हुआ तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है हमारे साथियों की अच्छी तरबियत हो जाएगी। दावत में, तालीम ताल्लुम, जिक्र इबादत और खिदमत करोगे इंशाल्लाह। इन 4 चीजों में लगते हुए 4 चीजों में कम से कम वक्त लगाएं। अगर उन 4 चीजों में तुमने वक्त लगाने की निगरानी नहीं की तो वो 4 चीजों में तुम्हारा बहुत टाइम चला जाएगा। आपको और बहुत सारे काम करने हैं। वो 4 चीजें कौन सी है जिसमें टाइम कम से कम लगाना? एक, खाने पीने में, सलवटों में खाना पीना खा लेना और अपना काम पूरा करके फौरन काम में लग जाओ। नकद जमात बनानी है, मजेदार जमात बनानी है, वरना चाय पीते पीते आधा घंटे लग जाएगा। तो खाने पीने में, आराम में, क्या मस्जिदों में सोने के लिए नहीं जा रहे? जरूरत का सोएंगे, 6 घंटे 7 घंटे बहुत हो गया, जरूरत का सोएं। आपस की बातचीत में मस्जिद में बात करना हराम है। आप दुनिया की बात तो नहीं करेंगे, जरूरत की बातचीत की जरूरत की करेंगे। किसी काम के लिए मस्जिद से बाहर जाना पड़े तो बाहर टाइम नहीं गुजारेंगे, मस्जिद में गुजारेंगे। मस्जिद का माहौल फरिश्तों वाला माहौल है, मस्जिद के बाहर का माहौल शैतानी माहौल है, तो हम मस्जिद के बाहर के माहौल में वक्त नहीं गुजारेंगे। इसलिए इन 4 चीजों में कम से कम वक्त गुजारेंगे और अल्लाह के रास्ते में निकलकर 4 चीजें नहीं करेंगे। एक, 4 चीजें अल्लाह के रास्ते में निकलकर बिल्कुल नहीं करेंगे। एक, जबान का सवाल नहीं करेंगे।
زبان کا سوال میں نے شروع میں بتایا, اگر کسی سے سوال کیا تو اللہ پاک اس کے اوپر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں. دوسرا, دل کا سوال نہیں کریں گے, اس کو اشراف کہتے ہیں. زبان کا سوال نہیں, دل کا سوال نہیں. دل کا سوال کیسے ہوگا؟ یہ بھائی کی ملاقات میں جانا ہے, چائے کی لاری پر کھڑا ہے, تو ہمارے دل میں آیا چلو وہیں ملاقات میں چلے جائیں, ملاقات بھی ہو جائے گی, وہ چائے بھی پلا دے گا. اگر دل میں ایسا آیا, اس کو اشراف کہتے ہیں. اللہ کو ناپسندیدہ ہے یہ عمل. ہم کسی سے زبان کا بھی سوال نہیں, دل کا سوال بھی نہیں. تیسرا, ہم جماعت میں فضول خرچی نہیں کریں گے. جو کام 1 روپے میں ہوگا ہم 1.25 روپیہ نہیں لگائیں گے, فضول خرچی نہیں کریں گے. اور چوتھا, فضول خرچی کرنے والوں کو قرآن میں شیطان کا بھائی بتایا ہے. آج لوگ گھر بنانے میں فضول خرچی کر رہے ہیں. بدترین مال وہ ہے جو گاڑی مٹی پر لگ جائے. کتابوں میں آتا ہے بدترین مال وہ ہے جو گاڑی مٹی پر لگ جائے. لوگ سواریوں پر لگا رہے ہیں, لوگ موبائلوں پر لگا رہے ہیں. یہ فضول خرچیاں ہیں. تو تین چیزیں. چوتھی چیز, کسی ساتھی کی کوئی چیز اس کے بغیر اجازت کے استعمال نہیں کریں گے, وہ جھگڑے کا دروازہ کھول دے گی. اس لیے ان چیزوں کو بالکل نہیں کریں گے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 چیزیں بالکل نہیں بولیں گے. 4 چیزیں بولنے میں بہت پرہیز کریں گے. ہم 4 چیزیں نہیں بولیں گے. کیا نہیں بولیں گے؟ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر مفتی نہیں بن جائیں گے. ہم گھر میں بھی مفتی نہیں بنیں گے. ہمارے وہاں جو مدرسہ مفتی ہے وہی مفتی ہے. تبلیغ والے ہم مفتی نہیں بنیں گے, نہ گھر میں بنیں گے نہ جماعتوں میں بنیں گے. کوئی ہم سے مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم مقامی علماء کے پاس ان کو بھیجیں گے. ہم مسئلے نہیں بتائیں گے. ہاں, ہماری پاکی ناپاکی کے بچے جو ہمارے آپس کے مذاکرے کی چیزیں ہیں وہ کریں گے. دوپہر کی تعلیم میں 1.5 گھنٹے کی تعلیم میں 1.25 گھنٹہ تعلیم کر لو, 15 منٹ آپس میں سنتوں کا مذاکرہ کر لو. اپنے سے ضرورت کی چیزیں سیکھیں. بستی والے کوئی مسئلے پوچھنے آئے, ہم مفتی نہیں بنیں گے, کرسی پر بیٹھ کر مسئلہ نہیں بتائیں گے, اکیلے میں بھی مسئلہ نہیں بتائیں گے, ان کو اپنے مقامی علماء کے پاس بھیج دیں گے. اگر ساتھ میں کوئی مولوی صاحب ہے وہ بھی یہ کہیں گے بھائی تم اپنے مقام پر پوچھ, بھائی ہمیں نہیں پتا وہاں کیا سنجوگ پیدا ہوئے ہیں, وہاں کیا حالات پیدا ہوئے ہیں, یہ پوچھنے آئے ہیں, ہماری بات پر وہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. اس لیے اگر کوئی ہے وہ ہم کہیں گے بھائی بستی والوں سے پوچھ لو, تو ہم مفتی نہیں بنیں گے. دوسرا, ہم پالیٹکس کو نہیں بولیں گے. پالیٹکس سیاست کو نہیں بولیں گے. پالیٹکس کو ہم نہیں بولیں گے, نہ اکیلے میں بولیں گے نہ کرسی پر سے بولیں گے. تیسرے, حالات حاضرہ کو نہیں بولیں گے. کیا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے وہ سب کو سب پتا ہے کیا چل رہا ہے, ہم نہیں بولیں گے. چوتھی چیز نہیں بولیں گے, امت کی بیماریوں کو, امراض امت, لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگ ایسا کرتے ہیں, لوگوں میں یہ ہے, یہ نہیں بولیں گے. پھر ہم کیا بولیں گے کہ ہم کو جو چیز زندہ کرنی ہے وہ بولیں گے. 6 صفات بولیں گے. 6 صفات زمین کے نیچے کی بولیں گے اور آسمان کے اوپر کی بولیں گے. قبر میں جانا ہے, مرنے کے بعد جنت اور جہنم میں, اس کو بولیں گے. انشاءاللہ اگر ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وقت گزارا بہترین تربیت ہو جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مشورے میں ان چیزوں کو سوچو. پھر مشورہ ہونے کے بعد جب مشورہ پورا ہو جائے 3 کام فوراً کر لو. ایک, اپنی خصوصی ملاقات اپنے خدمت والوں کو خدمت کے لیے بھیج دو, ساتھیوں کو. ہمارے بزرگ فرماتے تھے, مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنا کر کھائے, اور بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا نہ پکانے دیں. تو ہم بہترین جماعت والے بنے کہ وہ خود بھی کھائیں گے, بستی والوں کو بھی کھلائیں گے. دوسرا, تم مسجد میں پہنچے ہو, کوئی نہ کوئی عمل کے ذریعے سے اپنا عمل شروع کرو. بہت تھک کر گئے تھے 15 کلومیٹر پیدل چل کر, تو بھی حرام نہ کرو, 10 منٹ تعلیم کر کے پھر آرام کر لو, تاکہ ہمارا عمل سے شروع ہو, سونے سے نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا, خصوصی ملاقات میں جماعت بھیج دو. وہاں کے بعد سب کے لوگ, اگر وہ حضرات آپ کے فکروں میں شریک ہو گئے, آپ کا کام آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ظہر کی تعلیم کر لو, عصر کے بعد گشتے وہ کر لو, مغرب کے بعد عمومی بیان. اگر صبح سے شام تک تم تشہیر میں پھرے ہو, انشاءاللہ رات کو آپ کو تیار جماعت مل جائے گی. اس کو رات کو وصولی کرو, صبح روانگی کی بات کر کے اس کو روانہ کرو. ہر بستی سے نقد جماعت بناؤ تاکہ ہر ایمان والا اپنا دین سیکھنے کے لیے جائے. اور رات کو سو جاؤ اور اخیر رات میں اچھے سے اٹھ کر دعائیں مانگو. اچھا وقت نکال کر خوب جم کر دعائیں مانگو. ہاں, مولانا علیہ صاحب یہ فرماتے تھے, اللہ کی مخلوق پر 1 سیر محنت کرو اور اللہ پر 10 سیر محنت کرو. 10 سیر. بھائی سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, پلٹانے والے اللہ ہے. اللہ رات میں پہلے آسمان بنا کر کہتے ہیں, ہے کوئی مانگنے والا اس کو دے دوں. ہر من سائل آتی, ہے کوئی مانگنے والا دے دیں. ہے کوئی ہر من مسترزق ارزق له, ہے کوئی روزی چاہنے والا. تہجد میں اٹھنا ضروری سمجھے. ہاں, ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اگر مجھ کو لوگوں پر مشقت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں رات کے اٹھنے کو لازمی کر دیتا. اس لیے رات کے اٹھنے کو لازمی ہم سمجھیں.
ये उस वक्त उठ सकेंगे जब हम रात को जल्दी सोएंगे। तफरी तो फिर नौम बली तफरी तो फिर यक़ज़ा, कि मशक्कत इस बात की है कि लोग जल्दी लेट उठते नहीं है, लेट सोते हैं, इसलिए नहीं उठ पाते हैं। ईशा के बाद अगर कोई काम नहीं है फौरन सो जाओ, सुन्नत तरीके पर सो जाओ। हाँ, और रात को सोने के लिए बिजली से न लगाओ और मोबाइल में न लगे रहो। हाँ, यकसू होकर वक्त लगाओ। महिला सब का मलफूज है, ऐसा वक्त लगाओ कि तुम हो और तुम्हारा अल्लाह हो। इस अल्लाह के रास्ते में निकलने से हमारी दोस्ती हमारे अल्लाह के साथ हो जानी चाहिए। मैं ईमान वाला हूं और अभी अल्लाह से मेरा ताल्लुक नहीं बना है, हमारा ताल्लुक अल्लाह से बन जाना चाहिए। इसलिए यकसू होकर वक्त लगाओ कि हम वहां ऐसा फरमाते थे, ऐसा वक्त लगाओ कि तुम हो और तुम्हारा अल्लाह हो। इसलिए इस दिल को अल्लाह के घर से खाली कर दो। अम्मी अब्बा को यहाँ कहकर जाओ कि अम्मी मैं अल्लाह के लिए जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह जमात से वापसी के बाद आपकी खैरियत पूछूंगा। मैं तुमको अल्लाह के हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल, ये घर वालों में उनको खलीफा छोड़ दो, बाकी यकसू होकर वक्त लगाओ। देखो तुम्हारा फोन तुम्हें यकसू नहीं होने देगा। नमाज में आदमी होता है, फोन आ जाता है तो नमाज का चेता फोन में चला जाता है। तिलावत में होता है और फोन आ जाता है तो तिलावत में से फोन में चला जाता है। दुआ में होता है और फोन आ जाता है तो दुआ में से चेता फोन में चला जाता है। तो जब कदम कदम पर फोन चलेगा वो चेता बाकी नहीं रखेगा। इसलिए गुजारिश है कि फोन को यही छोड़कर जाओ ताकि हमारा वक्त अच्छा लगे। देखो शैतान पहले कोशिश ये करता है कि लोग अल्लाह के रास्ते में न निकले, और निकल गए तो फिर कोशिश करता है कि वो अच्छा वक्त ना गुजारे, तो वो वक्त को खराब करने की कोशिश करता है। अब आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी दी है, 4-4 महीने जा रहे हो, तो अपने वक्तों को खराब न करें, वक्तों को अच्छा गुजारें। उसके लिए हर वो चीज को यही छोड़ दो जिससे गंदगी लगती है। उसमें सबसे बड़ी चीज मोबाइल है, इसलिए सब नियत करो मोबाइल यही छोड़कर जाएंगे। यहाँ छोड़कर जाओगे इंशाअल्लाह। और तुम मुख्तलिफ खानदानों के हो, मुख्तलिफ घरानों के हो, तो एक दूसरे के मिजाज अलग हैं, एक दूसरे को अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर जाएं, अल्लाह के लिए एक दूसरे को सह जाएं, ताकि हर एक की अच्छी तरबियत हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के और मदीने वालों को एक दूसरे का भाई बनाया था, तो हर एक दूसरे को बर्दाश्त कर गया। करोगे इंशाअल्लाह। और बाकी जो मजमा बच्चा है जो घरों को वापस जाएगा वो क्या करेगा भाई? घरों को वापस जाने वाला ये तो अल्लाह के रास्ते में जाने वाले करेंगे। घर जाने वाले का उनको भी ये जिंदगी सीखना है। बगैर सीखे मर गए तो बताओ हमारा दीन अधूरा, हमारे दीन की मेहनत अधूरी। इसलिए आप हजरत नियत ये करो कि अगर अभी हमारी यहाँ से नकद जाने की हिम्मत नहीं हुई तो इंशाअल्लाह हम जिन मशगलों में हैं जल्दी से जल्दी अपने मशगलों में से अपने वक्त निकालकर अपने सफर की हम भी तरतीब बनाएंगे। बनाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन बनाएगा? जल्दी से जल्दी बनाएंगे, अल्लाह तौफीक दे। बाकी जब तक जाना ना हो तब तक अपने आप को दीन के और ईमान के माहौल में रखें। दीन और ईमान के माहौल में आदमी पर माहौल असर करता है। अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बन जाओगे। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की दोस्ती तुझे अच्छा बना देगी, बुरों की दोस्ती तुझे बुरा बना देगी। अच्छे साथियों के साथ रहें, अच्छे माहौल के साथ रहें, तो अपने कारोबार के बाद जो खाली वक्त बचे वो अपने मस्जिद के माहौल में जुड़ें। अब जब तक हमारा अल्लाह के रास्ते में जाना नहीं होता, अगर मस्जिद के माहौल में जुड़ेंगे तो 2 फायदे होंगे। एक तो अच्छे माहौल में हम आ जाएंगे, हाँ अच्छे माहौल में, और दूसरा मस्जिद के माहौल में किसी न किसी दर्जे में तबलीग का काम होता है, मुलाकातों का निजाम, गश्तों का निजाम और देहातों में जाने का निजाम, उसमें हमारा वपराश होगा। जब उसमें हमारा वपराश होगा तो हम किसी न किसी दर्जे में अल्लाह के दीन के मददगारों में हो जाएंगे, अल्लाह के दीन के मददगार और अल्लाह के दीन के काम करने वालों में हमारा भी शुमार हो जाएगा, तबलीग करने वालों में हमारा हिस्सा हो जाएगा। तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के वहां हाजिरी अच्छी हो जाएगी। भाई मरना तो है ही, रोजाना हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब हमारा ये जीवन खत्म हो जाए हमें नहीं पता। गुज़िश्ता 15 शाबान, जब 15 शाबान आती है ना तो अल्लाह पाक फरिश्तों को नाम लिख कर दे देते हैं कि इस साल इनकी रूह कब्ज करनी है। तो कोई 15 शाबान में बहुत सौ के नाम अल्लाह ने फरिश्तों को दिए थे, उसमें से अब तक बहुत सारे चले गए। अभी नहीं पता है 15 शाबान तक इसमें से कितने चले जाएंगे। अभी यहाँ बैठे हुए हैं और सबको ये मेरा लंबा जीवन है, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया कि मैं निवाला उठाऊं और मुंह में रखूं, इतना भी मुझे मौत का भरोसा नहीं। एक सलाम फिराऊं तो दूसरे का भरोसा नहीं। हमारी मौत हमारी सांस की नली से ज्यादा करीब है, इसलिए हम इस आशाओं पर न जीते रहें कि अभी बहुत लंबा जीवन है। अब तक जो गलतियां हुई है, चुके हुई है, भूले हुई है, उस पर अल्लाह से माफी मांग लें। हर रोज अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह मुझसे भूले हुई है, चुके हुई है। तो अगर माफी मांगते रहोगे तो मुजरिमों की मौत नहीं मरोगे।
गुनाहों की मौत नहीं मरोगे। इसलिए रोजाना सलात तौबा, गुनाह न करें, अल्लाह से माफी मांगते रहें और अपने आप को गंदगियों से बचाएं और नमाजों का एहतिमाम करें। नमाज किसी हाल में न जाए, नमाज किसी हाल में न छूटे। सबसे बड़ा फरीजा नमाज है। सबसे पहले कयामत में नमाज का हिसाब होगा। जिसकी जिंदगी से नमाज खत्म हो जाती है वो बंदा अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह एक वक्त के भी हमारी आज से नमाज नहीं छूटेगी। मैं मरूं तो मैं नमाजी मरूं, मैं बेनमाजी न मरूं। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह नमाजी मरेंगे। कैसे मरेंगे बोलो? इसलिए आज से एक भी नमाज नहीं छूटेगी। और दूसरा, ये उम्मत का एक फर्द भी बेनमाजी मर जाए, हम इस पर राजी नहीं हैं। इसलिए हम सब मेहनत करेंगे कि इस उम्मत पे एक भी बेनमाजी न बचे। इसलिए अपने घर पर भी फिक्र करेंगे और मोहल्ले के एक आदमी पर मेहनत करेंगे चल फिर कर कि 100% हमारे वहां नमाजी जिंदा हो जाए। इतना बड़ा फरीजा इस्लाम का वो हमारे वहां जिंदा नहीं है। हम इतना कोशिश कर लें, हर मस्जिद वाले कोशिश कर लें कि हम अपने एरिया को टारगेट बनाएंगे कि हमको इस साल में ऐसी मेहनत कर डालनी है कि हमारे घर का, हमारे मोहल्ले का एक फर्द भी बालिग मर्द या औरत बेनमाजी इंशाल्लाह नहीं रहेगा। ऐसी हम एक एक को जाकर समझाने की मेहनत करेंगे। भाई नियत करते हो कि हम इंशाल्लाह 100% नमाजी अपने मोहल्ले में बनाएंगे। बनाओगे? कौन कौन अपने मोहल्ले में 100% नमाजी बनाएंगे? तीसरा, अपने बच्चों को मकतब में भेजें, तालीम के लिए भेजें कि हमारे बच्चों को मकतब के जरिए से दीन मिलेगा। बड़े जमातों में जाए और छोटों को मकतब में भेजें तो इंशाल्लाह जब इनका बचपन अच्छा हो जाएगा, बचपन अच्छा हो जाएगा। एक एक बच्चा हमारा तालीम ले। और औरतों को मोहल्ले की तालीम में भेजें, मोहल्ले में तालीम होती है उसमें भेजें। और रोजाना अपने घर में तालीम करें, अपने घरों में तालीम करें। हम अपने बच्चों को टाइम दें। हम सबको टाइम देते हैं, हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। हमारे बच्चे हमारे पास अमानत है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की बात का मफहूम है, हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या उसके लिए जहन्नम है। हमारी औलाद हमारी जहन्नम न बने, हमारी औलाद हमारे लिए जन्नत बने, उसकी फिक्र हो। इसके लिए अपने बच्चों को टाइम दो। टाइम देने का मतलब कि टाइम पर घर में चले जाओ और घर में जाकर मोबाइल बंद कर दो। हम घर में जाकर भी मोबाइल में रहते हैं, बीवी भी मोबाइल में, हम भी मोबाइल में। तो सच बताओ फिर हमारे बच्चे किस में होंगे? क्या वो भी मोबाइल में ही होंगे? वो भी मोबाइल ही में होंगे। फिर हम चाहे हमारे बच्चे मोबाइल छोड़ दें, कैसे छोड़ देंगे? इसलिए अपने बच्चों को हम टाइम दें। और चौथा, अपनी बीवियां देखो, बीवी बन जाएगी तो घर बन जाएगा, बीवी नहीं बनेगी तो घर नहीं बनेगा। घरवाली जो होती है ना, घर में उसी की बात चलती है। हम किसी को पूछें कि भाई तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो हम यूं कहते हैं, पूछते हैं तुम्हारी मातृभाषा कौन सी है। वो ऐसा पूछता है तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है। अंग्रेजी में पूछते हैं तुम्हारी मदर टंग क्या है, कोई ये नहीं पूछता फादर टंग। क्यों? बच्चे माँ का असर लेते हैं। माँ बन गई घर बन गया। हमारे नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक मर्द का बनना एक मर्द का बनना है और एक औरत का बनना एक नस्ल और एक खानदान का बनना है। और फरमाते थे, मर्द का दीन दरवाजे के चौखट तक है और औरत का दीन घर के अंदर तक है। इसलिए अपनी औरतों को अपनी फिक्रों में शरीक करो। अपनी औरतों को अपनी फिक्रों में शरीक करने के लिए उनको मोहब्बत दो, झगड़ा मत करो। सबसे पहला मुबारक रिश्ता अल्लाह ने बीवी का बनाया है। आदम अलैहिस्सलाम के साथ बीवी बनाई और सबसे आखिर का रिश्ता वो भी बीवी का है। जन्नत में हम बीवी के साथ जाएंगे। तो उससे झगड़ा ना करें। वो प्यार चाहती है, उसको प्यार मोहब्बत से अपनी फिक्रों में शरीक कर लें। अगर वो आपकी फिक्रों में शरीक हो गई तो इंशाल्लाह आप जो चाहते हो आपके बच्चों को दे देगी। हमारे उलमा फरमाते हैं कि जिस औरत और मर्द में भेदभाव हो जाए फिक्रन, उनका घर को उजाड़ने की मेहनत न करे, मियाँ बीवी का मतभेद उस घर को खुद ही उजाड़ देगा। इसलिए अपनी बीवियों में और हमें मतभेद नहीं होना चाहिए। उनको प्यार मोहब्बत दें। हमारे नबी अलैहि सलाम ने अम्मी जान आयशा को कितना प्यार दिया, कितनी मोहब्बत दी, तो हम उनको प्यार मोहब्बत दें, लड़े नहीं उनसे। और अपने बच्चों की इज्जत करें, हम अपने बच्चों की इकराम करें। हमारे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, अकरिमू औलादकुम, अपने बच्चों की इज्जत करो। हम घर में जाएं, उनको प्यार मोहब्बत से मोहब्बत दें। हमारे नबी अलैहि सलाम की बेटी फातिमा जब हमारे नबी को मिलने आती थी, हमारे नबी इतना इकराम करते थे, अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर जाते थे, हाथ पकड़ कर लेकर आते थे, हाथ को यहाँ बोसा देते थे, अपने बिस्तर पर बिठाते थे। वो हर एक दिन में 2 दिन में आती थी। रोज अल्लाह के नबी ऐसा करते थे। अपने नवासों को यहाँ बिठाकर घोड़ा बनकर घर में घूमते थे, घोड़ा बनकर अपने नवासे को यहाँ बिठाकर बाजार जाते थे। हमारे नबी बच्चों से इतना प्यार करते थे। मैं ऐसा कहता हूँ, मैं घर में जाऊं तो मेरे घर में कोई चूं चा नहीं कर सकता, तो फिर मैं घर में अब्बा नहीं हूँ। मेरी बीवी चूचा नहीं कर सकती तो मैं अपने घर में पुलिस वाला हूँ।
अपने घर में प्यार मोहब्बत की फिजा बनाए। अम्मी जान फरमाती है कि हमारे नबी हमारे घर में आते थे, ऐसे हमसे घुल मिल जाते थे कि हमको ऐसा लगता था हमें छोड़कर जाएंगे ही नहीं, और जब अजान होती थी तो ऐसे चले जाते थे कि हमको ऐसा लगता था कि हमको पहचानते ही नहीं। घर में जाते हम बच्चों से कहते हैं मदरसा गया था नहीं गया था, स्कूल गया था नहीं गया था। ये बातों से बच्चों में नफरत हो जाती है, नफरत, वहशत। फिर क्या होता है, एक दरवाजे से हम दाखिल होते हैं, दूसरे दरवाजे से वो बाहर चले जाते हैं। उनको प्यार मोहब्बत दें, इसलिए अपने घर को भी संभाला दें, अपने बच्चों को दोस्त बना लें। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे तुम्हारे बच्चों के जूते तुम्हारे साइज के हो जाएं तो तुम अपने बच्चों को दोस्त बनाकर संभाल लो, वरना मस्जिद के बाहर बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे बच्चे इंतजार में हैं, वो उनको दोस्त बनाकर बर्बाद कर देंगे। तुम दोस्त बनाकर उसको संभाल लो, डांटो नहीं, धमकाओ नहीं, उसको प्यार मोहब्बत से तुम जो दे सको। अल्लाह मा युअती अला रिफ्क़ ला युअती अला उन्फ़, अल्लाह नरमी से जो देते हैं वो सख्ती से नहीं देते, इसलिए नरमी से हम उनको खबर करने की कोशिश करें। करोगे इंशाअल्लाह। जो अपनी फिक्र करें अपने घर वालों की करो, रोजाना घर में तालीम करें, 5-10 मिनट जरूर तालीम करें, फिर मोहल्ले वालों की फिक्र करें, कश्तों में जुड़े, मुलाकातों में जाएं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। अपनी रिश्तेदारियां, पेट की रिश्तेदारियां अगर टूटी हुई है उसको ठीक कर लो। खास सवाल कल क़यामत के दिन रिश्तेदारी का होगा। इत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह कह रहे हैं कि हम तुमसे पेट के रिश्तेदारियों को पूछेंगे। अल्लाह का कलाम और पेट की रिश्तेदारी वो दोनों अल्लाह के अर्श के नीचे होगी। वो अल्लाह से कहेगी कि अल्लाह जिसने हमको जोड़ा उसको तो अपनी रहमत से जोड़ दे, और जिसने हमको तोड़ दिया अल्लाह तो उसको अपनी रहमत से तोड़ दे। इसलिए रिश्तेदारियां, थोड़े से दुनिया के लिए रिश्तेदारियों को न तोड़ें। और आखिरी बात, इन सब चीजों के साथ अपनी कमाई को हलाल करें। अल्लाह ने अपने नबियों की जमात से फरमाया, ये नबियों की जमात हलाल ग़िज़ा खाओ, कुलू मिनत तय्यबात व अमलू सालिहा, इस पेट में हराम नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी इस्लाम की बात का मफ़हूम है, जिसका जिस्म हराम माल से पला है उसके लिए जहन्नम की आग तैयार है। हराम का पेट में खाने वाला, हराम का खाने वाला अगर काबतुल्लाह में चला जाए और बैतुल्लाह का पर्दा पकड़ कर दुआ करे तो भी उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। हराम की ग़िज़ा खाने वाले की जो इबादत है उसके सर के ऊपर नहीं जाती है। हराम खाकर मरेंगे। इसलिए अगर किसी की मिरास बाकी है, किसी के हुकूक बाकी है, किसी का लेना देना बाकी है, दे दें, वरना अगर इस दुनिया में हलाल है उसका हिसाब है और हराम का अजाब है। हलाल का हिसाब है और हराम का अजाब है। इसलिए हम अपनी कमाई में चटनी रोटी खा लें मगर धोखा न दें, हराम का न खाएं, मीरास का न दबाएं। अगर हमारे बाप दादा ने मीरास नहीं दी थी हम दे दें, वरना हमारा बाप भी सजा में है, हम भी सजा में रहेंगे। इसलिए इन सब चीजों के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। मौत आएगी, इंशाल्लाह मरना अच्छा हो, जब तक जिएंगे जीना अच्छा हो जाएगा, और इंशाल्लाह मरेंगे तो मरना अच्छा हो जाएगा। करोगे इंशाल्लाह? अरे भाई सब करोगे? अल्लाह ने इसकी तौफीक दी। اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وجلال سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك كما انت اثنيت على نفسك يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ربنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا منتهى رجائنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما تعوذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما،
या अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, या अल्लाह हम पापी और मुजरिम हैं। आपके आली दरबार में आज या अल्लाह मग़फ़िरत की उम्मीद पर बैठे हैं। ऐ अल्लाह ये इज्तिमा कई महीनों से मेहनत के बाद वजूद में आया और अल्लाह आप अमल के बाद दुआओं को कबूल करते हैं। इतना बड़ा मजमा दुआओं की कबूलियत की उम्मीद के बुनियाद पर आपके पास आया है। ऐ अल्लाह जितने आमीन कहने वाले ज़्यादा होते हैं या अल्लाह दुआ की कीमत बढ़ जाती है। ऐ अल्लाह हम इन सब दुआ मांगने वालों के बरकत से आपसे मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। ऐ करीम अल्लाह हमें तो माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम अपनी आज तक की मुजरिमाना और गलत ज़िंदगियों की पूरी पूरी माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे। हमसे खलवत में भी गुनाह हुए, जलवत में भी हुए, हमने जानकर आपको नाराज़ किया, आपकी नेमतों से हमने आपको नाराज़ किया। ऐ करीम अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह माफ़ फरमा दे। आपने हमसे वादा किया, अपने नबी के ज़रिए से फरमाया कि मुझे पुकारो मैं कबूल कर लूँगा। अल्लाह तू सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरे नबी की बात सच्ची। ऐ अल्लाह हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हम में से किसी एक को भी महरूम न फरमा, हमें माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप को माफ़ फरमा, हमारे भाई बहनों को माफ़ फरमा, हमारे अज़ीज़ा क़रीब को माफ़ फरमा, हमारे ददियाली ननियाली रिश्तेदारों को माफ़ फरमा, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख और हमारे मोहसिनीन को माफ़ फरमा। और या अल्लाह उम्मत के पूरे पूरे अफराद को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह इस उम्मत की खुसूसन वो गलतियाँ जिसके ज़रिए से तेरी नाराज़गी हुई है और या अल्लाह ये उम्मत हालात में आ चुकी है। या अल्लाह हम अपनी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से उन गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तो हमें और पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे, खुसूसन उन गलतियों को जिसके ज़रिए से तेरा कहर है और या अल्लाह तेरी नाराज़गी है। या अल्लाह हम अपनी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से माफ़ी चाहते हैं। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। और या अल्लाह अपनी नाराज़गी तो रज़ा से बदल दे, अपने कहर को तो मेहर से बदल दे। और या अल्लाह इस उम्मत की बिगड़ी को तो बना दे। या अल्लाह इस उम्मत की बिगड़ी को बना दे। या अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की ज़िल्लत तो इज़्ज़त से बदल दे। या अल्लाह इस उम्मत की कसम पुरसी को, बदहाली को या अल्लाह तो खुशहाली से बदल दे। या अल्लाह इस उम्मत की बदहाली बहुत दिनों से देख रहे हैं। या अल्लाह इस उम्मत की खुशहाली तो दिखा दे। या अल्लाह इस उम्मत की खुशहाली को हमें दिखा दे। या अल्लाह तेरे नबी अलैहिस्सलाम के बच्चे, बूढ़े, जवान, या अल्लाह पता नहीं किस कसम पुरसी में जी रहे हैं। या अल्लाह कोई सरों पर हाथ रखने वाला भी नहीं है। ऐ बेयारों के मददगार, ऐ लावारिसों के वारिस, ऐ अल्लाह ऐ लावारिसों के वारिस, तो हमारा वारिस बन जा, तो हमारा वकील बन जा, तो हमारा कारसाज बन जा। ऐ अल्लाह तो ऐ अल्लाह हमारा सहारा बन जा। और या अल्लाह इस उम्मत की कश्ती को भंवर में से निकाल ले। और या अल्लाह इस उम्मत का तो सहारा बनकर इस उम्मत को तू जो जिंदगी चाहता है उस पर तो डाल दे। ऐ अल्लाह इस उम्मत को तो तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाहुम्मा रुद्दना इला दीनिका रद्दन जमीला। ऐ अल्लाह तो जिस जिंदगियों की तरफ लौटना पसंद करता है वो या अल्लाह सबकी पेशानियां आपके हाथ में हैं। हिदायत के मालिक आप ही हैं। या अल्लाह ज़रिए बहानी के तौर पर पूरी दुनिया में या अल्लाह मेहनत हो रही है, लोगों के दिल आपके हाथ में है। ऐ अल्लाह तो चौक दर चौक या अल्लाह इस उम्मत को अपने दीन की तरफ लौटा दे। और या अल्लाह वो जिंदगियों को जिंदा फरमा दे जिससे तेरी रजा नाजिल होती है, तेरी नेमतों के दहाने खुल जाते हैं, तेरी बरकतों के दहाने खुल जाते हैं। और या अल्लाह फितन और या अल्लाह आफात और या अल्लाह बलियात ख़त्म हो जाती है। या अल्लाह ज़रिए बहानी के तौर पर जो मेहनतें हो रही है उसको तो कबूल फरमा ले और उसके ज़रिए से तेरी पसंदीदा पाकीज़ा ज़िंदगियों को वजूद अता फरमा दे। और या अल्लाह इस उम्मत को या अल्लाह तो बदहाली को खुशहाली से बदल दे। ऐ अल्लाह जितनी भी दीन की मेहनतें हो रही है जो आपके वहाँ पसंदीदा और मंजूर और मकबूल है, ऐ अल्लाह तो सबको परवान चढ़ा दे। और या अल्लाह सारी मेहनतों में मुखलिसीन और मुस्तखलिसीन के अमले को जमा फरमा दे। और या अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमा दे। या अल्लाह तमाम दीन की मेहनतों में अच्छे मुखलिस आवान अंसार फरमा दे। और या अल्लाह सबकी ज़रूरियत का गैब से तकफ़ुल फरमा दे। या अल्लाह दीन की मेहनत की अच्छी शक्लें एक एक चप्पे चप्पे में कायम हो जाए, उसकी शक्लें पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह ज़रिया बहाने के तौर पर या अल्लाह मुख्तलिफ तबके मुख्तलिफ जगहों पर मेहनत कर रहे हैं। या अल्लाह एक एक के ज़रिए से तो या अल्लाह हिदायत वाली मेहनत को चला दे। या अल्लाह जिस वक्त के जिस अमल में जिस नीयत के साथ मशगूल होने को आप पसंद करते हैं, ऐ अल्लाह उस वक्त उस अमल में तो हमें मशगूल फरमा दे। और या अल्लाह तेरे नापसंदीदा अमल में मशगूल होने से तो हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह हिदायत की हवा हिदायत आप ही के हाथ में है, हिदायत आप ही देंगे। हम भी आपकी हिदायत के मोहताज हैं और पूरी उम्मत आपकी हिदायत की मोहताज है। ऐ अल्लाह अगर हिदायत नहीं मिली तो या अल्लाह ये इंसानियत आग में चलेगी। ऐ
اللہ ایک انسان بھی آگ میں جائے اس پر تیرا نبی خوش نہیں ہے، تیرے نبی علیہ السلام روئے ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی آپ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ اس امت کے مظلوموں کے تو حمایت فرما دے، اور یا اللہ اس امت کے ظالمین کو تو سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، اور یا اللہ ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے۔ اے اللہ انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دے۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ایسے ناپاک انسانوں سے اس امت کو نجات نصیب فرما دے، اور یا اللہ ان کو عبرتناک موت نصیب فرما اور عبرتناک سزائے نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس دنیا کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، سکھ اور شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ چند لوگوں نے اس امت کی جانیں یا اللہ اس امت کو پریشان کر رکھا ہے، یا اللہ ہم ان کے مقابلے میں آپ کو یا اللہ آپ ہماری طرف سے یا اللہ ان کے مقابلے میں ہو جائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اے اللہ یا اللہ ان نافرمانوں کو اپنی زمینوں سے تو پاک فرما دے اور اس امت کے لیے سکون کا جینا مقدر فرما دے، اور یا اللہ ایمان والوں کو بھی آپ کی پسندیدہ زندگیوں پر تو ڈال دے۔ اے اللہ جیسے تیرے نبی علیہ السلام کی چند سالہ محنت کے برکت سے آپ نے ایک مجموعہ تیار کر دیا تھا، یا اللہ دوبارہ ایسی محنت تو جاری ساری فرما دے۔ یا اللہ تو جس شکل سے یا اللہ جن شکلوں کے زندہ ہونے کو پسند کرتا ہے وہ شکلیں زندہ فرما دے، اور یا اللہ جس نہج کو جن ترتیبوں کو آپ زندہ ہونے کو پسند کرتے ہیں اس پر امت کو جمع فرما دے، امت کے بکھرے ہوئے شرازے کو تو جمع فرما دے، اور یا اللہ امت کو اس پر مجتمع ہو کر یا اللہ اجتماعی طور پر کام میں مشغول فرما دے۔ جس عالی مقصد کے لیے آپ نے اس امت کو وجود بخشا ہے اس عالی مقصد کے لیے اس امت کا استعمال فرما دے۔ یا اللہ لا یعنی میں مشغول ہونے سے یا آپ کی ناپسندیدہ چیزوں میں مشغول ہونے سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس فتنوں کے ماحول میں تو ہماری بھی حفاظت فرما اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی ہم تربیت نہیں کر سکتے، ان کی نگرانی نہیں کر سکتے، ان کی تربیت اور نگرانی بھی آپ ہی کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ ہمیں اور ان سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دنیا اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنا، ان کو ہمارے لیے وبال جان بننے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سے بھی ہمارے ماں باپ کے حق میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمیں فرما بردار بنا دے، ان کے حق میں ہمیں گرفتار نہ فرما۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں ان کی خدمت کی تو ہمیں توفیق دے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی تو کروٹ مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمیں ان کے حق میں فرما بردار بنا دے، ان کے حق میں ہمیں نافرمانوں میں شمار نہ فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے حق میں فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرمایا موت ایسی جگہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو اپنے مردوں کو دفنا نہ چھوڑ دے۔ اے اللہ ہمیں اس کی فکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری موت میں برکت دے۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اے اللہ تو ہمارے موت میں اور ہمارے ما بعد الموت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ قبر کی یا اللہ قبر کے سارے مسائل کو عافیت کے ساتھ تو ہی حل فرما۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے فردوس اعلیٰ کا فیصلہ ہمارے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ ہماری وہ زندگی نہیں ہے کہ جو ہماری ایسی ہی گزر جائیں، یا اللہ یہ منزلیں ہماری آسانی سے طے ہو جائیں، ایسی زندگیاں نہیں ہیں تو اپنا فضل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تو خلوت بھی گندی ہے، ہماری جلوت بھی گندی ہے، یا اللہ ہماری خلوت بھی ٹھیک فرما، ہماری جلوت بھی ٹھیک فرما۔ اللہم اجعل سریرتی اللہم اجعل سریرتنا خیرا من علانیتنا واجعل علانیتنا صالحا۔ یا اللہ ہماری خلوتوں کو بھی ٹھیک فرما دے، ہماری جلوتوں کو بھی ٹھیک فرما دے، آخرت کے اعمال میں ہمیں مشغول فرما۔ یا اللہ قبر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ موت کے بعد کی تمام رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے سامنے کی رسوائی سے، صحابہ کے سامنے کی رسوائی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ پل صراط اور یا اللہ اس کے علاوہ کے میزان اور یا اللہ نام اعمال کے داہنے ہاتھ میں ملنا، یا اللہ سارے کے سارے مسائل کو عافیت کے ساتھ تو ہی حل فرما دے۔ یا اللہ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، دنیا میں بھی ہمارا سہارا بن جا اور آخرت میں بھی تو ہمارا سہارا بن جا، اور بغیر حساب کتاب کے بغیر حساب و کتاب کے فردوس اعلیٰ میں ٹھکانہ مقدر فرما۔ اے اللہ اس امت کو دوبارہ اپنے نبی علیہ السلام کے نے جس مقصد عالی مقصد پر ان کو چھوڑا تھا اس پر اس امت کو دوبارہ لوٹا دے، اور یا اللہ ان کو اپنی مقصد زندگی
زندگی پر کام کرنے کی تو توفیق دے دے. اسی غرض سے اللہ اتنے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں, ان اجتماعات کو تو قبول فرما لے. اللہ اس کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما دے. اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما, کہنے سننے والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس کی خدمت کرنے والوں کو قبول فرما, مردوں کو بھی قبول فرما, عورتوں کو بھی قبول فرما. یا اللہ جس نے اس کے میدان میں اور اس کے لیے جو کام کیا ان سب کو قبول فرما. اے اللہ یہاں سے اس فکر کو لے کر پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہے, یا اللہ جہاں جہاں جماعتیں جائیں ان سب کی تو بہترین تربیت فرما. یا اللہ جہاں سے وہ گزریں یا اللہ ان کے ساتھ لگنے والی ہواؤں کو ہدایت کا ذریعہ فرما دے. اور اے اللہ یا اللہ جن جن علاقوں میں جائیں وہاں ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت فرما. اللہ ان کو ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا اور ان کے گھروں میں تو ان کا خلیفہ بن جا. انہوں نے اچھا عزائم اور ارادوں کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا ہے, تو ان سب کی بہترین تربیت فرما. ہمارے واپسی والوں نے اے اللہ تیری اطاعت والی تیری فرما برداری والی زندگی گزارنے کے عزائم کیے ہیں. اے اللہ بغیر تیری توفیق کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ تو ہمارے عزائم میں ہماری مدد فرما. اللہم انا نستعینک فی طاعتک, اللہم انا نستعینک فی طاعتک. اے اللہ ہم تیری بغیر اعانت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے اللہ ایک قدم آپ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا, توفیق آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے. یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنی توفیق شامل حال فرما لے. اور یا اللہ آج کے اجتماع کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ فرما دے, ہمارے معاشرے کے بدلنے کا ذریعہ فرما دے, ہدایت کی عام ہواؤں کے چلنے کا ذریعہ فرما دے. ہمارے واپسی والوں کو بھی تو تیرے دین کی محنت میں مشغول فرما جب تک مقام پر رہیں. اے اللہ اپنے مقامی اعمال میں اچھے ماحول میں اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جس وقت نکلنے کے عزائم کی ہیں عافیت کے ساتھ نکلنا آسان فرما. یا اللہ اچھے معاشرت اور اچھے معاملات کرنے کے عزائم کی ہیں. یا اللہ غلط غذاؤں سے ہماری حفاظت فرما, حرام کے لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہم آپ سے مانگتے ہیں عطا فرما. اور جن شر برائی سے پناہ چاہیے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں, پناہ نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. Bye.